ఇది సెషన్ ఉందో దీనికి చాలా చెప్పాను మీకు. ఇది అటెండ్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఒకవేళ దీన్ని అర్థం చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా మీ బిజినెస్లో ఒక మంచి యూటర్న్ వస్తుంది, అది సక్సెస్ వైపు తీసుకెళ్తుంది. రైట్, యాజ్ యూజువల్గా మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ ప్లాన్ చూశారో దాంట్లో చాలా విషయాలు గమనించారు. ఏదో విషయం మీకు నచ్చి ఉంటుంది, ఏదో విషయం ఆకట్టుకొని ఉంటుంది, ఓకేనా, ఏదో ఒక డ్రీమ్ మీకు ओपन है ఉంటుంది. यस, ये बिजनेस करने से मेरे सपने पूरे होने वाले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगा था, तभी जाकर आपने बिजनेस शुरू किया था. इज इट राइट? सबको ऐसे ही हुआ? मुझे भी हुआ, आपको भी डेफिनेटली, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रहे. किसी को 6 महीने हुआ, किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल हुआ, किसी को 4 साल हुआ. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वी आर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट. राइट, ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट कुछ लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं और कुछ लोगों को होने वाले हैं. कुछ लोगों को जल्दी हो रहे हैं और कुछ लोगों को टाइम ले रहे हैं. ये राइट అవునా కదా? yes. బట్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు? సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎందుకు అవుతున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఎందుకు డిలే అవుతుంది? ఇది డెఫినెట్లీ మీకు కూడా మైండ్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? వచ్చిందా లేదా? ఎందుకంటే మంత్ ఎండ్ అవ్వగానే ప్రతిసారి కొన్ని కొత్త ఫోటోలు వస్తాయి, కొత్త కొత్త థింగ్స్తో, అవునా కదా? 10th అవ్వగానే కొన్ని చెట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అవునా కదా? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అనిపిస్తుంది, నేను అదే కష్టపడుతున్నా, అదే పనులు ఉన్నాను, నాకు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అనిపిస్తుంది, అనిపించదా? ఒకవేళ జాగ్రత్తగా వింటే ఈరోజు దాన్ని కూడా మీకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది, ఎందుకు ఇలా అవుతుంది, యాక్చువల్ చేయాల్సింది చేస్తుంది ఏంటనేది. రైట్, సరే. అయితే ఈరోజు ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ పేరు పెడుతున్నాం మేము, ప్లీజ్, మిషన్ C500. ఓకే, ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ పేరు పెడుతున్నాం మేము మిషన్ C500. అది ఏంటో మన లాస్ట్లో మనం క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సరే. ఇది పర్పస్తో వచ్చిన బిజినెస్లో వచ్చామో అది పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం మనం. రైట్, ఇది ఒక ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఉంటుంది. నేను మొదలు పెడతాను, బట్ ఎండ్ చేసేది మీరే. అర్థమవుతుందా? आप लोगों के रेस्पॉन्स के ऊपर ही ट्रेनिंग और मीटिंग कंटिन्यू चलेगा. ठीक है, मैं शुरू करूंगा, खत्म करने वाले आप ही हैं, क्योंकि मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं. ठीक है, अगर वो आप ही बताएंगे भैया. ठीक है, शुरू करते हैं. हाँ, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? अरे वाह, इसके लिए अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब सबको हिंदी आता है. एक बार होगा कि सक्सेस रहेंगे. చలో, అది मुझे आप बताओ, మీరు చెప్పండి, ఒక పర్సన్ ఏదైనా పనిలో సక్సెస్ కావాలి అంటే ఆయన దగ్గర ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలి? हाँ, एक एक करके बोलो. पॉजिटिव एटीट्यूड. प्लीज लिखो, जो बोलते लिखते जाओ. पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी गुड. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स. ऑनेस्टी सेकंड. और शाइनेस नहीं चाहिए. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. कमिटमेंट चाहिए, पैशन के साथ में. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन चाहिए. एक्शन प्लान. कमिटमेंट हो गया. एक्शन प्लान. कम्युनिकेशन. लेजी चाहिए. यस. चाहिए, ठीक है. क्रेजी होना चाहिए, मुझे लगा लेजी होगा. चलो, क्रेजी चाहिए. फेथ चाहिए, फेथ, बिलीव. और विजन, वेरी गुड. और कुछ आ सकते हैं? हार्ड वर्क. हाँ, हार्ड वर्क. राइट, ट्रू, हार्ड वर्क. अब जो बोलते लिखते जाएगा. कंसिस्टेंसी. हार्ड वर्क, वेरी गुड. कंसिस्टेंसी चाहिए. ठीक है, चलो, अगर हम लिखते गए तो डेफिनेटली बोर्ड ऐसे 2-4 बोर्ड लगाना पड़ेंगे. ठीक है, आप जो कुछ भी बोला हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर जो जितने भी लिखा गया बिल्कुल सही है. अपने आप के लिए क्लैप कर सकते हैं क्योंकि इतने अच्छे से बताया आपने. मैं लिटरली एक बात बोलूं, आप जितने भी लोग ये जवाब लिखवाए ना,
अब कुछ जाने या अनजाने कुछ मालूम रहे न रहो, अगर एक बात के ऊपर टिक के अगर रेगुलरली उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप सब बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको जो मालूम है वो जिस हद से भी ज्यादा है, बस उसको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है, एक पर्सन कोई भी फील्ड में लिए सक्सेस होने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये उसके पास एक चीज होते हैं तो वो सक्सेस होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। इज इट राइट? Yes. ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हैं। Yes. ये मैंने नहीं लिखवाया, कौन लिखवाया है? We only. आप लोग लिखवाया, राइट? సరే, ఈ మధ్యనే మనకు దీపావళి పండుగ అయిపోయింది, అయిపోదా లేదా? అయిపోయింది కదా. అందరూ మంచి మంచి తిన్నాం. ఏం తిన్నాం ఎక్కువ అంట? స్వీట్స్ బాగా తిన్నాం కదా. ఓకేనా? సరే, మీలో కూడా ఉంచే కొన్ని స్వీట్స్ పేరు చెప్పండి. ఇక్కడ స్వీట్స్ लिख दिएगा तो अंडरलाइन करो उसको सक्सेस को। इसके बाद स्वीट्स को जगह रख के जाओ, जो 3-4 कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है? स्वीट्स, स्वीट्स పేరు చెప్పండి కొన్ని. బాదం హల్వా, బాదం హల్వా, हाँ, हलवा, काजू कतली, ठीक है? और काजू कतली कौन बोले? కాజు బర్ఫీ, जामुन बर्फी आ गया, लड्डू, डबल का मीठा, चल बहुत अच्छा है। कलाखंड भी रहेगा, बहुत वेरी गुड, सबके मुंह में पानी आ जा रहा है। दिवाली भी याद आ रहा है, राइट? हाँ, जिलेबी, बहुत बढ़िया, हाँ, हाँ, खुबानी, नॉट कुर्बानी। ठीक है, बस काफी सारे स्वीट के नाम आपको। किसको कुर्बानी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? यहाँ पर बिजनेस लिखेगा बाजू में, तो जगह छोड़ो थोड़ा। जैसा आपने स्वीट्स के नाम बताए, मुझे कुछ बिजनेसेस के नाम चाहिए। आजू बाजू में देखते बहुत सारे बिजनेस दिखते हैं, बिजनेस ओनर्स दिखते हैं। ऐसे मार्केट में कौन से बिजनेस है जो लोग रन करते हैं? कुछ नाम। కేఎఫ్సి, 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 KFC, ठीक है? हाँ? मैकडॉनल्ड्स, अरे मैकडॉनल्ड्स, छोटे छोटे बताओ, उतना बड़े ना। हम आज रोज आजू बाजू गली में दिखते, बाहर निकलते तो बहुत दिखते हैं, ठीक है? KFC, मैकडॉनल्ड्स, एक बहुत हैदराबाद होटल में 20-25 होंगे। स्टेशनरी, किराना शॉप, राइट, वेरी गुड। स्टेशनरी, स्टेशनरी, मेडिकल शॉप, बहुत बढ़िया। एक एक लिखेंगे, किराना हो गया, मेडिकल हो गया, स्टेशनरी, बेकरी, बेकरी, होटल्स, होटल, राइट? हाँ, मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, टेक्सटाइल्स, कपड़े का दुकान, हार्डवेयर, मैकेनिक शेड्स, फुटवेयर, चलो बस है, बहुत नाम आ गया। वेरी गुड रिस्पांस, बहुत बढ़िया, थैंक्स। ठीक है? जब आप हम इन लोगों के नाम लेंगे, इसके नाम लेंगे, जैसा हलवा है, बर्फी है, लड्डू है, ये सब चीजों में कॉमन चीज क्या है? क्या है? स्वीट। पीछे लिखिएगा, ये सारी चीजों में क्या है? कॉमन क्या है इसमें? स्वीट। स्वीट है। समझ में आ गया ना? हाँ, हाँ, उसका रंग अलग हो सकता है, దాని షేప్ వేరే ఉండొచ్చు, రంగు వేరే ఉండొచ్చు, అవునా కదా? షాప్ చిన్నగా ఉండొచ్చు, షాప్ పెద్దగా ఉండొచ్చు, ఓకేనా? అది హైదరాబాద్ కావచ్చు, బొంబాయి కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, దుబాయ్ కావచ్చు, ఎక్కడ పోయినా కానీ దాంట్లో ఏది తీసుకున్నా కామన్ ఏంటి? స్వీట్, ఓకేనా? అది ఉంటేనే దానికి సార్థకత, లేకపోతే మీనింగ్ లేదు, అవునా కదా? అక్కడ పోయి మనం చెక్ చేసే అవసరం లేదు. గులాబ్ జామున్ అప్పుడే తీయగా ఉండదు, అది నచ్చడం పుల్ల ఉంటుందా? పుల్ల ఉంటే గులాబ్ జామున్ కాదు మరి అది, అవునా కదా? లడ్డు ఎప్పుడన్నా కారం ఉంటుందా? ఉండదు. లడ్డు అంటే తీపి గుర్తుంది, అవునా కదా? కామన్ ఏంటి? స్వీట్. ఇజ్ ఇట్ రైట్? यस। ठीक है, आ తర్వాత हमें सलीम भाई क्या नहीं दिख रहे? सलीम जी, आप बस इन आ जाओ, आपको बाद में ट्रेनिंग करना है, बार-बार नहीं करूंगा, जो है ध्यान थोड़ा आ जाओ। सीनियर्स को बुला लो, ओके? ठीक है, ఇదన్నిటిలో కామన్ చీజ్ ఏంటి? స్వీట్, ఓకే? మీకు ఇక్కడ వస్తున్నాం, ఇప్పుడు కిరాణా షాప్ కావచ్చు, స్టేషనరీ షాప్ కావచ్చు,
లేదా హోటల్ కావచ్చు, మొబైల్ కావచ్చు, టెక్స్టైల్ కావచ్చు, హార్డ్వేర్ షాప్ కావచ్చు, ఫుడ్వేర్ షాప్ కావచ్చు, ఈ అన్ని స్టార్ట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, అవునా కదా, మ్యాన్ పవర్ కావాలి, అక్కడ సర్వీస్ ఇవ్వాలి, అక్కడ పోయి కూర్చోవాలి. అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ బిజినెసెస్ నుంచి ఒక పర్సన్ ప్రాఫిట్ తీయాలి అంటే అక్కడ కామన్ థింగ్ ఏంటి? ఏముంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది అక్కడ? కామన్ థింగ్. ఎట్లయితే దీంట్లో స్వీట్స్ ఉన్నాయో ఇట్లా అన్ని బిజినెస్ లో కామన్ ఏంటి? మనీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పాను, సర్వీస్ ఇవ్వాలా, కూర్చోవాలా, షాప్ తెరవాలా, మెయింటెనెన్స్ చేయాలా, అన్ని పొద్దు సాయంత్రం తీసి అన్ని చేసిన తర్వాత ఏముంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది? కస్టమర్ 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 ఒక బాత్ పక్కా ఉంది, కస్టమర్. ఆ తర్వాత అందరు కస్టమర్ వస్తున్నారు, చూస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు, విండో షాపింగ్ జరుగుతూ ఉంది. కెన్ యూ మేక్ ప్రాఫిట్? పర్చేస్ అంటే సెల్లింగ్. టర్న్ ఓవర్. ఎవరు చెప్పారు అది? సార్. వెరీ గుడ్, గ్రేట్ క్లాప్ ఇవ్వండి సార్. ఎట్లయితే స్వీట్ లోపల రంగు రూపు మారినా, ఏరియా మారినా, కామన్ స్వీట్ ఉంది. ఇట్స్ రైట్. బిజినెస్ ఏది తీసుకున్నా అది బట్టలది కావచ్చు, చెప్పులది కావచ్చు, మొబైల్ది కావచ్చు, స్టేషనరీ కావచ్చు, కెమెరా కావచ్చు, ఏది తీసుకున్నా దాని కామన్ థింగ్ ఏంటి? టర్న్ ఓవర్, సేల్స్. అవును కదా, टर्न ओवर ఉంటేనే प्रॉफिट వస్తుంది. अगर ये शॉप में, ये बिजनेसेस में कहीं टर्न ओवर ही नहीं है, कुछ पैसा बना सकता है? कितने लोग पैसे बनाते हैं? नहीं बनाते. तुम कितना बड़ा भी शॉप डालो, वहाँ बहुत सामान रखो, रोज जाके बैठो, ठीक है, अगर वहाँ कुछ टर्न ओवर ही नहीं हो रहा है तो कुछ बनेगा? नहीं बनेगा. ठीक है, हाँ, 2 4 6 महीने 8 महीने वेट करते हैं, उसके बाद को वाइंड अप करते हैं. इज इट राइट? ఓకే, షాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. 6 months 8 months 2 months 3 months వెయిట్ చేస్తారు. అక్కడ సరైన గిట్టుబాటు రాకపోతే, టర్న్ ఓవర్ లేకపోతే లాస్ లో వెళ్తుంది, కాబట్టి దాన్ని క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవునా కదా? రైట్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏది మీరు బిజినెస్ లో ఉన్నారో, వెస్టీజ్ బిజినెస్, వెస్టీజ్ ని ఎంతమంది ఒక బిజినెస్ లాగా అనుకుంటున్నారు? ఇది ఒక బిజినెస్ అని అనుకుంటున్నారు మీరు? పక్కన Yes, sir. ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పండి. కరెక్ట్ బిజినెస్ అయినా? Yes, sir. ఇంకోసారి చేయలేపండి. గ్రేట్, ఇంకోసారి క్లాస్ చేసుకోవచ్చు మీకు. అట్లీస్ట్ మీరు నమ్ముతున్నారు వెస్టీజ్ కూడా ఒక బిజినెస్ అని. అవునా కదా? కొంచెం పక్కన రాయండి. మరి ఎట్లా అయితే ఈ బిజినెస్ అయితే వర్తిస్తుందో అదే విషయం వెస్టీజ్ లో వర్తిస్తుందా? వర్తిస్తుంది డెఫినెట్గా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పక్కన పెట్టేసి, ఓకేనా, అక్కడ టైం పక్కన పెట్టేసి తక్కువ టైంలో నామాత్ర పెట్టుబడితో పెద్ద బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు. కానీ అయితే నేచర్ ఉందో అది కంపల్సరీ అది కండిషన్ ఫాలో అవుతుంది. అక్కడ కూడా వెస్టీజ్లో కూడా మీ నెట్వర్క్లో జరిగే టర్న్ ఓవర్ పైన ఇన్కమ్ వస్తుంది. అవునా కదా? ఎందుకంటే అది కూడా బిజినెస్ కాబట్టి. ఎట్లయితే బిజినెస్ ఇవన్నీ కామన్ ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా అదే వర్తిస్తుంది. అవునా కదా? ఎంత ఒప్పుకుంటారు? कितने लोग मानते हैं इस चीज को? बहुत बढ़िया, आप सब अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मैं कह रहा हूँ मान रहे हैं आप लोग. चल, बहुत बढ़िया. ठीक है, अगर कोई बंदा इसमें है, प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा? टर्नओवर लाना पड़ेगा. टर्नओवर से ही बिजनेस चलता है. अगर टर्नओवर नहीं है तो यहाँ भी फेल हो जाएगा, वहाँ भी फेल हो जाएगा, स्टेज में फेल हो जाएगा. हाँ, अलग बात है, यहाँ पर अगर फेल होता है तो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है उसको. राइट, लेकिन कुछ भी नहीं है. अगर मान के चलो ఏదైనా ఒక షాప్ ఓపెన్ చేస్తే అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి, షట్టర్ తీసుకోవాలి, అక్కడ బోలెడంత మెటీరియల్ పెట్టాలి, స్టాక్ పెట్టాలి, సేల్ చేయాలి, డబ్బులు వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు లాస్ట్ లో వచ్చేది క్లోజ్ చేయాలన్నా మినిమం 2-3 months టైం పడుతుంది. అవునా కదా? ఎందుకంటే ఆ ఓనర్కి ముందే అని చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తున్నానని అడ్వాన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలా, ఉన్న ప్రొడక్ట్ అంతా ఇంకోళ్ళకు అడ్జస్ట్ చేయాలా, ఇవన్నీ 2-3 months టైం పడుతుంది క్లోజ్ చేయడానికి కూడా. అవునా కదా? ఆ 2-3 months లాస్ట్ లో భరించుకుంటూ క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది రైట్ ఆర్ నాట్? అవునా కదా? వెస్టీజ్ లో జస్ట్ చాలా సింపుల్, అప్లైన్ ఫోన్ లేకపోతే బంద్ చేయవచ్చు. అవునా కదా? ఈజీగా కాదా? అందుకని చాలా మంది వదిలేస్తుంటున్నారు, మీరే పరిచయం అవుతున్నారు. తేడా ఏంటి? ఒకటే కదా, ఇంకేం లేదు. ఓకే, మనకు సైడ్ ఉంది. ఓకేనా? కాబట్టి కామన్ థింగ్స్ ని మనం ఒప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు టర్న్ ఓవర్ చేస్తేనే మనకు ఇన్కమ్ వస్తుంది.
ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇట్లా ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా నెలకి 1 లక్ష ఇన్కమ్, పోనీ 50,000 ఇన్కమ్ మంత్లీ నెట్ రావాలంటే ఇక్కడ ఎంత టర్న్ ఓవర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అందాజా? ये यहाँ पर जो बिजनेस लिखा है, ये बिजनेस में एक 50,000 नेट प्रॉफिट एवरी मंथ लेने का है, तो वो बिजनेस हाउस से मिनिमम कितना टर्नओवर मंथली करना पड़ेगा? 5 lakhs, 1.5 lakh. मैं नेट 50,000 की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट सब खर्चे जाने के बाद, उसमें किराया आ गया, बच्चों का खर्चा आ गया, लाइट बिल आ गया, सब जाके No sir, only 1.5 lakh. Only 1.5 lakh. 3 lakhs. कोई 10 बोले, 10 लोगों और एक फिगर, ठीक है, इसको साफ डबल कर दे रहे, चलो, और 5 lakhs, ओके, 1.5. और 1.5. 1,50,000. 1.5 लाख, ठीक है। कल मेरे पास से 1.5 लाख लेके जाओ, हर महीना 25 आप लोग 25 ब्रेक दे दो, ठीक है, क्योंकि 50,000 है ना, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 25 आपके 25 मेरे, क्या मिलेंगे बोलो, अग्रीमेंट कर लेंगे, एक हाथ पर ले लो, ठीक है। Wait sir, registration. 1.5 लाख में महीने में 50,000 अच्छा प्रॉफिट है, गुड प्रॉफिट, आधा करते तो अच्छी बात है उसमें, ठीक है। 1.5 लाख में 50 नहीं निकलेगा, डैम श्योर, ठीक है। अगर और कुछ काम है तो अलग बात है, जनरल हम जो इसके ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत टफ है, ठीक है। चलो, है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिनिमम 5 लाख से 15 लाख के बीच में टर्नओवर है, तो उसमें कुछ पैसा निकलेगा, उसमें सब खर्चे जाने के बाद एक मिनिमम 50,000 का నెట్ ప్రాఫిట్ ले सकते हैं, రైట్? అవునా కాదా? ఎంతమంది ఒప్పుకుంటున్నారు? ఒప్పుకోవాల్సిందే, మీరు చెప్పి రాశాను నేను, చెప్పింది నేను కాదు కదా, అవునా కదా? సరే, ఇప్పుడు మనం వెస్టీజ్ బిజినెస్ లో కొన్ని లక్షల రూపాయలు మనం మంత్లీ ఆశించి ఎంతమంది బిజినెస్ వచ్చారండి? నేనైతే వచ్చాను, అవునా కదా? అయితే ఈ బిజినెస్ లో కనీసం 5 లక్షల టర్న్ ఓవర్ చేస్తే కానీ 50,000 రానప్పుడు వెస్టీజ్ లో కూడా ఆ 50,000 కన్నా ప్లస్ ఇన్కమ్ రావాలంటే ఏదైనా టర్న్ ఓవర్ కావాలన్నా వద్దా? కావాలా కదా? ఇప్పుడు మీ యొక్క వెస్టీజ్ బిజినెస్ కి మీరే जितना आपके हाथ में ही है, आप बिजनेस के टर्नओवर के ऊपर ही आपका इनकम डिपेंड, पहले मान लिया था, అవునా కదా? ఇప్పుడు మరి బయట 5 లక్షల వ్యాపారం చేస్తే కానీ 50,000 అనేది లాభం రాదు, రైట్? మరి అలాంటప్పుడు వెస్టీజ్ బిజినెస్ లో కూడా అదే ఇన్కమ్ మనం కోరుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా టర్నోవర్ కావాలి కదా, లేకపోతే రాదు కదా, అవునా కదా? సరే, మరి ఇక్కడ మినిమం ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ సొంతంగా కమిట్మెంట్తో తక్కువ ఎంతో అంత ఒక బిజినెస్ చేయగలిగితేనే కదా అక్కడ వచ్చేది, లేకపోతే రాదు కదా, అవునా కదా? ఒక పర్సన్ సింగిల్గా 5 లక్షలు చేయడం సాధ్యపడకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మనం చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, మనం పార్ట్ టైం చేస్తున్నాం, వేరే పనులు చాలా ఉన్నాయి, దీనికి ఇంత టైం పెట్టలేము మనము. ఎందుకు, ఇక్కడ పెట్టుబడి లేదు కదా. అదే బయట అయితే మనం లక్షలు పెట్టాం కాబట్టి అక్కడ చచ్చినట్టు కూర్చోవలసిందే, అవునా కదా? ఇక్కడ ఏం పెట్టలేము కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకు ఎన్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకు ఎక్స్క్యూజెస్ ఉంటాయి. కొత్తగా ఉన్నా, నేర్చుకుంటున్నా, నాకు రాదు, నేను ట్రై చేస్తున్నా, హెల్ప్ తీసుకుంటున్నా, హెల్ప్ కొట్టలేదు, అదే బ్లా బ్లా బ్లా, సో మెనీ రీజన్స్, అవునా కదా? కానీ ఎంతో అంత ఒక మినిమం టర్న్ ఓవర్ అయితే ఇవ్వాల్సిన భర్త అందరికీ ఉందా లేదా? ఎవరికైతే బిజినెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిందే, అవునా కదా? కనీసం నెలకు ఒక 50,000 టర్న్ ఓవర్ చేయొచ్చా సొంతంగా? ఎంతమంది చేయలేపుతున్నారు సొంతంగా? 50,000 పోనీ సగం 90% పడిపోయినాయి చేతులు, పర్లేదు. 25,000 కనీసం, ఓకేనా? 50%, 25% దాకా వచ్చింది. ఓకే, 20,000 అదే 25,000. పోనీ లాస్ట్ లో ఒక 15,000. 15, 10. అఫ్ కోర్స్
కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా, లేదా మీరు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమా, లేకుంటే నేను మీకు సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నా అర్థం అవుతలేదు. నేనేమంటున్నానంటే మీరు సొంత వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు ఒక 5,000 इनकम 50,000 इनकम के लिए कम से कम 4-5 लाख का टर्नओवर खुद को करना पड़ रहा है. हाँ. ये सभी बिजनेस में मान रहे. अगर आप जब बेसिस बिजनेस में हैं, क्या आप कम से कम महीने को अपने खुद के बलबूते पे సొంతంగా ఒక 15,000 టర్నోవర్ చేయాలా వద్దా? చేయాలి. ఎంత రెడీగా ఉన్నారు? రెడీగా ఉన్నాము. వెరీ గుడ్, క్లాప్ ఇవ్వచ్చు. దీనికి రెడీ ఉంటేనే ఈ సెషన్ ఓకే, లేకపోతే మీ టైం వేస్ట్. ఓకేనా? అందుకే ఇక్కడ పెట్టాను పేరు, ఇక్కడ మెషిన్సీ 500 అండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటి ఇది 5 అంటే పివి, 500 అంటే పివి. అయినా ఏమేమంటున్నాం ఇక్కడ అంటే ప్రతి నెల సొంతంగా ఒక 500 పివిని జనరేట్ చేయగలగాలి. ఇది సొంతంగా 500 పివి చేయాలి. ఓకేనా? అది ఎలా చేయాలి అనడానికి ఈ సి పనిచేస్తుంది. సి ఏంటంటే కోర్. ఈరోజు కోర్ పైన ట్రైనింగ్ చేయకపోవట్లేదు, ఎందుకంటే కోర్ పైన చాలా ట్రైనింగ్ జరిగినాయి, అది చాలా ఆడియోస్ ఉన్నాయి, వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? కొత్త వాళ్ళు ఉంటే एक्टिव ऑफलाइन तो आप कोर ఏంటో తెలుసుకోండి. आपके जो भी सीनियर है उनके पास एक कोर क्या है सीख लो. हम सिर्फ बात करेंगे आज 500 का. ठीक है? एज ए वेस्टीज बिजनेस ओनर आप कम से कम महीने को 500 पीवी जनरेट करना सीखना है. तभी जाके ये लाखों रुपए का इनकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर वो है तो इनकम डेफिनेटली उसके हिसाब से जाएगा. तो के बाद अच्छा लग रहा है? चलो मेरे मुंह देख के बोल रहे होंगे, बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, करने का किसी को अच्छा लगता है, सुनना सबको अच्छा लगता है. రైట్? వినడం మంచిగా అనిపిస్తుంది, చేయడం కూడా నచ్చదు అన్నట్టు. అవునా కదా? బట్ స్టిల్ కొన్ని కావాలంటే కొన్ని చేయాల్సింది, చేయక తప్పదు. అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను కిరాణా షాప్ పెట్టుకొని నేను షాపే ఓపెన్ చేయాలి, ఇక్కడ కూర్చోని సర్వీస్ ఇవ్వని చూపించను అంటే అవుతుందా? కాదు. అవి నేను చేస్తేనే అవుతున్నట్టు. అలాగే వెస్టీజ్ బిజినెస్ లో కూడా నెలకి ఒక 500 పీవీ జనరేట్ చేయడానికి మీరు నేర్చుకుంటేనే ఈ బిజినెస్ తొందరలో తక్కువ పెద్ద చూడొచ్చు. రైట్? ఇక్కడ तक क्लियर? क्लियर है? मैं इसको मिटा सकता हूँ? किसको पूछना तो पूछ सकते हैं इसमें. क्लियर కదా? मैडम प्लीज ये रहने दो, ये दो वाइंड अप करो, उसको ये भी रहने दो, इस बीच का बिजनेस निकालो. ठीक है? సరే, అగైన్ ప్రశ్న మీకు అడుగుతున్నాను నేను. మీరందరూ గత కొన్ని నెలలు కొన్ని సంవత్సరాలుగా వెస్టీజ్ బిజినెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేయాలి. మీరు ఒక పర్సన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా వెస్టీజ్లో వచ్చిన తర్వాత ఒక నెలకు 500 పీవీ జనరేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తే ఆ పీవీ తీసుకురావచ్చండి? ఫస్ట్ क्या करना पड़ेगा? 500 పీవీలో రావాలంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? సింపుల్ మాట్లాడదాం, సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడదాం. కోర్ పక్కన పెట్టడం, వాళ్ళు కోర్ మాట్లాడడం కాబట్టి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అందరూ అడ్డట్ మాట్లాడడం. కొత్త వాళ్ళకి కూడా ఏం చేస్తే పీవీ స్టార్ట్ అవుతుంది? సెల్ఫ్ యూజ్. ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఏంటి? సెల్ఫ్ యూజ్. మన కన్జ్యూమర్ ఎంపవర్మెంట్ లో ఫస్ట్ పని ఏంటి? సెల్ఫ్ కన్జ్యూమ్షన్. అవునా కదా? మనం ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తేనే కదా. ఓకేనా? మీ ఫ్యామిలీ సైజ్ ఇన్కమ్ ని బట్టి అక్కడ నుంచి కొంత పీవీ వస్తుంది. ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయట్లేదు కదా, 150, 200 పీవీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకేనా? బట్ డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? సెల్ఫ్ యూజ్. రైట్? సరేండి? ఓకే. ఆ తర్వాత ये बताओ सेल्फ पीवी अब इससे क्या करना पीवी बढ़ेगा? शेयर करना, शेयर रिटेल हो सकते हैं, शेयर और रिटेल. वैसे हम तो रिटेल करना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में बाजू वाले किसी को हमने जॉइंट पेन के लिए हमने कुछ सप्लीमेंट दे दिए, अच्छा लगा और किसको लेके आता है
ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोगों से बात कर ही लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। कुछ तो ऐसे मिलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं होंगे लेकिन प्रोडक्ट यूज करने वाले मिलते हैं। तो गांव में जाते हैं ఊళ్ళో వెళ్తాం ఎన్నో మనం అగ్రి ప్రొడక్ట్స్ మనం ప్రమోట్ చేస్తాం, వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాకపోవచ్చు బట్ వాళ్ళు మంచి కన్జ్యూమర్ గా మాత్రం మంచిగా ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు, అవునా కదా? కొంచెం రిప్లింగ్ అవుతుందా? ఓకేనా? కొంచెం న్యాచురల్ బండ్లో మీరు కార్లో వాటర్ ఆయిల్ వాడారు, మీరు మెక్డ్రాల్ వాటర్ మంచిగా అనిపించింది ప్రమోట్ చేస్తాం, బిజినెస్ తర్వాత వాడతాం, అవునా కదా? ఓకేనా? ఈ విధంగా అన్ని కేటగిరీలో కూడా ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేసినా కానీ కొంత వ్యూ వస్తుంది, అవునా కదా? पहला क्या हुआ? सेल्फ यूज, सेकंड क्या हुआ? शेयरिंग, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में जो भी इस बिजनेस में ఈ బిజినెస్ లో ఉన్నారో అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 మంత్స్ సీనియర్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక టీం ఉంటుంది, ఉంటుందా? 10, 20, 30 మంది టీం ఉంటుంది, ఉంటుందా? దాంట్లో రకరకాల లైన్స్ ఉంటాయి, లెగ్ 1, లెగ్ 2, లెగ్ 3 అట్లా ఉంటాయి. అన్ని లెగ్లు ఈక్వల్గా పనిచేస్తాయా? పనిచేయి. అన్ని యాక్టివ్ ఉంటాయా? కొన్ని యాక్టివ్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇన్యాక్టివ్ ఉంటాయి, అవునా కదా? ఇప్పుడు యాక్టివ్ లెగ్ పక్కన పెడదాం, మనం యాక్టివ్ లెగ్ ని పక్కన పెడదాం. సో నాన్ యాక్టివ్ గ్రూప్ దాంట్లో 2, 3, 10, 11 వాళ్ళు కూడా మెటల్ అవసరం ఉంటుంది కదా, దానికి మన భాషలో లాయల్టీ కస్టమర్ అంటాం మనం, అవునా కదా? లాయల్ కస్టమర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ వాడతారు, ఎప్పుడు తీసుకుపోయి ఇస్తేనే వాడతారు, లేకపోతే వాడరు. అలాంటి అందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు కదా మనం వాళ్ళకి, అవునా కదా? లాయల్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ నాన్ యాక్టివ్ గ్రూప్, రైట్. మనకి ప్రీవియస్ ఎట్లా వస్తుంది? సెల్ఫ్ యూజ్ నుంచి, సెకండ్ షేరింగ్ రిటైలింగ్ నుంచి వచ్చింది, ఇంకో పీరియడ్ వచ్చింది నాన్ యాక్టివ్ గ్రూప్ నుంచి లాయల్ కస్టమర్ లో, రైట్. ఇంకోటి అతి ముఖ్యమైనది, బిజినెస్ చాలా భూములు పెరగాల, ఫాస్ట్ గ్రోత్ కావాలంటే ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? మనకి నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి. నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయడం ఏం కావాలా? కొత్త జనాలు దాంట్లో కావాలి. ఓకే, కొత్త పర్సన్ ని మన నెట్వర్క్ లో తీసుకొచ్చి ఆయన కూడా ప్రొడక్ట్ కి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు పీ వస్తుందా రాదా? అవునా కదా? న్యూ జాయినింగ్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, अभी मुझे बताइए अच्छा सोच के समझ के, ये 4 काम करके क्या क्या? सेल्फ यूज, रिटेलिंग, लॉयल कस्टमर, उसके बाद में न्यू जेनिंग के साथ में अगर आपके ड्रीम के बारे में सीरियस है तो 5 से पीवी निकालना आसान है या मुश्किल है? आवाज बहुत कम आ रहा है। आसान है ना? हाँ। कर सकते हैं? कोई इंपॉसिबल टास्क है? नहीं। कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है? वेरी गुड, बड़ी क्लैप कर सकते हैं। इज इट एक्सेप्टेबल? అవునా కదా? ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లక్షల్లో ఇన్కమ్ ఆశిస్తున్నప్పుడు మినిమం మన సైడ్ నుంచి ఈ పనులు చేస్తా లేదా? ఇవన్నీ చేసి మినిమం ఒక 500 పీవీని జనరేట్ చేసే కమిట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రెడీనా? ఓకే, ఒకవేళ దీంట్లో మీరు విజయం సాధిస్తే మీ యొక్క బిజినెస్ రూపురేఖలే మారిపోతాయి, రైట్. దీనికి ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ये पूरा क्लियर है? ठीक है, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी ये महीने से हर महीना यहाँ बैठे सो हर इंडिविजुअल आपकी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो सीरियस है अपने ड्रीम के बारे में, उनको ये बात पहुंचाना है कि मिनिमम 500 पीवी खुद करना है, ठीक है? कुछ टिकिंग कुछ भाग जाएंगे कोई बात नहीं है, हमको कुछ करने वाले चाहिए, राइट? ठीक है, हाँ। अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, आपको किन से काम करना है और किन से काम नहीं करना है पता चलता है. దీని అన్ని విన్నా కూడా నేను చేయలేను అనుకుంటే ఏం చేయలేను, ఓకేనా? ఇప్పుడు సాధారణంగా చాలా మంది జాబ్ చేస్తుంటారా? ఇప్పుడు బాగా జాబ్ లిఖేగా రకరకాల జాబ్లు ఉంటాయి, అవునా కదా? ఎన్ని రకాల జాబ్లు ఉంటాయి? నేను ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసామని, ఓకేనా? మా దగ్గర మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కొంతమంది మెయింటెనెన్స్ లో పనిచేసేవారు. लिखिएगा प्लीज, आप कुछ आप लोग बोल सकते हैं जॉब में किस टाइप के जॉब होते हैं? टीचिंग प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, और हाँ ठीक है. जैसे मैं देखा एक सेल्स डिपार्टमेंट,
तो मुझे वो लिखिएगा सेल्स में बहुत सेल्समैन से लेके सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट तक लोग होते हैं, सेल्समैन, सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसके बाद में क्या बोलते हैं सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सेल्स वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स ऐसा बहुत सारा टीम होता है सेल्स का। उसके बाद है मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। उसके बाद प्रोडक्शन, नाम सुनेंगे नहीं, मैं इंडस्ट्री में उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्रोडक्शन, ठीक है। अभी मेंटेनेंस में क्या होता है, जहां मशीन रुक गया बस उसको ठीक करके स्पेसिफिक टाइम में चालू करना उनकी जिम्मेदारी होती है, राइट। अपने पास टाइम है ना, हो ठीक है। और उसी तरह से अगर प्रोडक्शन में बंदे को प्रोडक्शन का टारगेट दिया जाता है, आ टारगेट అయిన అన్ని పీసెస్ తయారు చేస్తేనే సస్టైన్ అవుతుంది కాదు। ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఓకేనా, ఇలా అంటే నాకు అప్పుడు చెప్తారు రోజు తయారు చేయాలని, అవునా కదా। బట్ అట్లా స్టార్టింగ్ లో కొత్తగా జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక 2 months హనీమూన్ పీరియడ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి జాబ్ లోపల। ఏముంటుంది హనీమూన్ పీరియడ్, ఎవరు తిట్టారు ఏమన్నారు, ఎందుకంటే కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాడు, సీనియర్ సపోర్ట్ చేస్తారు, నేర్పిస్తారు। ఒక 2-3 months తర్వాత వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయకపోతే ఉద్యోగం ఉంటుందా, ఉండదు కదా। ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక 4 ఉద్యోగాలు పెట్టుకున్నారు అనుకున్నారు, ఓకేనా, 1-2 months శాలరీ ఇస్తారు మీరే, ఎందుకంటే అదే కొత్తగా నేర్చుకుంటూలే। ఓ 3-4 months తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఏమీ లేదు, మషిన్ ఆగిపోయింది, మరి రిపేర్ చేయమే రావట్లేదు మనకి, ఇంకా బయట నుంచి పిలుచుకోవాల్సి వస్తుంది, టికెట్ పెట్టుకుంటారు మరి, అవునా కదా। ఏమంటారు, టికెట్ పంపిస్తారు, మీకు ఎందుకు చదివిస్తున్నారు అంటారు, అవునా కదా। మీరు చెప్పిన పని చేయకపోతే ఇంకెందుకు మరి। ఒక సేల్స్ ఒక పర్సన్ సేల్స్ లో పెట్టుకున్నారు మీరు, 2-3 months ఓకే, 6 months అయిపోయింది, 10,000 శాలరీ అనుకుందాం, ఎవ్రీ మంత్ 10,000 వస్తున్నారు, 3-4 months అయిపోయింది, వాడు ఒక్క అసలు ఏమి సేల్స్ చేయట్లా, భరిస్తారా, భరించారు। ఇక్కడ పవన్ సార్ ఉన్నాడు, ఆయనకు 6 రిక్వెస్ట్ ఫోటో 4 ఫోటోలు పెట్టుకున్నాడు, పోయినట్టు కాదంతా డబ్బులు ఎత్తున్నారు, ఫోటోస్ అని తీయట్లేదు అనేది పెట్టుకున్నాడు ఆయన, మరి అరే నీవు నా పేరు పాడుతున్నారు నీకు చాలు అంటాడు, దోస్తాడు చాయ్ అయిపోయి టిఫిన్ చేయగానే ఇక ఈ వ్యవహారం అన్నట్టు, అవునా కదా। ఎందుకు, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ స్ట్రేట్ అవే మీ బిజినెస్ పైన పేరు పైన పడుతుంది, అవునా కదా। కొన్ని రోజులు భరించగలుగుతారు, కానీ ఆ తర్వాత దాన్ని భరించలేదు, ఓకేనా, అక్కడ తీసేయాల్సిందే। ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ కూడా మన శాలరీ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు, మనం బొమ్మలు చెప్పే పని లేదు, వాళ్ళకి వాళ్ళే మానేస్తారు అన్నమాట। ఇంకా మన పరిస్థితి నువ్వు వద్దు అని చెప్తే కొంచెం చెప్పేటప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి చేయమంటాడు, ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, వాళ్ళే పనిచేస్తారు అన్నమాట, అవునా కదా। కానీ ఒక ఉద్యోగంలో ఆ అప్పచెప్పిన పని చేసినప్పుడే అక్కడ ఇన్కమ్ అనేది పక్క వస్తుంది, అది చేయనప్పుడు ఇన్కమ్ అనేది రాదు, అవును కదా। అదే ఈ బిజినెసెస్ లో కూడా మీ ఎంత పెద్ద బిజినెస్ ఓపెన్ చేసినా, దేన్ని ఓపెన్ చేసినా అక్కడ టర్న్ ఓవర్ వస్తేనే బిజినెస్ రన్ అవుతుంది, లేకపోతే అది మీకు భారమే కూర్చుంటుంది, అవునా కదా। కాబట్టి ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా, నచ్చినా నచ్చకున్నా కొన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది, అవునా కదా। సేల్స్ పని చేయాల్సిందే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోపల మిషన్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే, ప్రొడక్షన్ లో ఆ పని చేయాల్సిందే, ప్రొడక్షన్ టీమ్స్ ఇవ్వాల్సిందే, ఓకే। అదే విధంగా వెస్టీజ్ బిజినెస్ లో కూడా ఎప్పుడైతే మీరు ఒక 500 PV జనరేట్ చేయడానికి స్టార్టింగ్ లో 1-2 months టైం తీసుకున్నా, ఎంత తొందరగా తీసుకుంటే అంత తొందరగా బిజినెస్ ముందు నడపచ్చు। ఇలాగే హ్యాన్మూన్ సంవత్సరాలు హ్యాన్మూన్ అంటే ఏం పని కాదు మరి, అవునా కదా। 1-2 months ఓకే, ఒక 2 months లోపల నేర్చుకోవాల్సిందే, అవునా కదా। ఏం తొందరగా నేర్చుకుంటే అంత పెద్ద తొందరగా బిజినెస్ మీరు లైన్ లో పెట్టవచ్చు, క్లియర్, ఓకేనా। అది లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగం ఉండిపోతుంది, అంటే బిజినెస్ వెళ్ళిపోతుంది చేతుల నుంచి, మీ అప్లైన్ ఏం చేయలేరు, 1-2 సార్లు చెప్తారు, తర్వాత ఇంకో చూసుకుంటారు వాళ్ళు, మీరు అదే చేయాల్సింది, ఓకేనా। ఒక 2 months లో కూడా 500 PV జనరేట్ చేసే కెపాసిటీ రావట్లేదు అంటే మీరు సీరియస్గా ఆలోచించండి వాళ్ళ పైన, మీరు వాళ్ళతో టైం పెట్టాలా పెట్టొద్దా అనేది ఒక ప్యారామీటర్ దొరికింది ఇక్కడ మీకు। ఒక 2-3 months లో మినిమం ఆయన ఈ 4 యాక్టివిటీల నుంచి PV తీసుకోవడం మనం స్పెసిఫిక్ గా ఓన్లీ ఇదే పని, ఇది ఏ ఒక్క పని చేసి తీసుకొచ్చినా కానీ సమ్వాట్ ఓకే, సరే పర్సన్ రిటైల్ చేయలేకపోతున్నాడు పర్లేదు, న్యూ జర్నీ బాగా తీసుకొస్తుందో 500 PV వస్తుంది, హ్యాపీ, ఓకేనా। ఒక కొత్త 100 PV ఇంట్లో చేస్తుండో, కొంత అడ్రస్ చేస్తుండో, ఓకే, అవునా కదా। బట్ ఈ 4 పనులు చేస్తూ కూడా PV రావట్లేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు ఆ పర్సన్ పనికి రాకపోవచ్చు,
కొంతమంది బాధ కలిగినా ఏం పర్లేదు, కొన్ని నిజాలు అలాగే ఉంటాయి మనకి, అవునా కదా? మీరు లెక్కేసుకోండి, మీ నెట్వర్క్ చూడండి, మీరు ట్రైన్ చేయండి, అది లేకపోతే పనికి రాదు అన్నట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ చేసిన పని ఏంటి? 500 PVని జనరేట్ చేయడం నేర్చుకోవాలా, రైట్? అనుకుందా, నేర్చుకుందా. ఏమంటే ఇప్పుడు ఇది నవంబర్ మొత్తం ట్రై చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, నవంబర్ మొత్తం ఏం చేస్తాం? మొత్తం మనం 500 PV ఎలా చేయాలో అంత గమనిస్తున్నారంట. ఏం చేయాలి? ట్రైనింగ్ కాదు, ఫస్ట్ మనం చేయాలి. ఓకేనా? ట్రైనింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ చేసినట్టు ఈ మంత్ లోపల ఎవరికి వారు 500 PV జనరేట్ చేయాలి. చేయొచ్చా? ఓకే, రైట్. ఇక్కడ నవంబర్ రాయండి. నవంబర్ మంత్ లో ఫుల్ మంత్ అంతా కష్టపడ్డారు ఏంటి? 500 PV చేయడం నేర్చుకున్నారు మీరు. ఓకేనా? ఇక ఆ తర్వాత 1 year రాసుకుంటారు. కొంచెం మంత్ చెప్పండి, మాకు వచ్చి సరిగ్గా గుర్తుండదు. నవంబర్లో ఏమంత వస్తుంది? షార్ట్ టర్మ్ రాయండి. నవంబర్లో ఓన్లీ మీరు ఒక్కరు నేర్చుకుంటారు. నెక్స్ట్ మంత్ ఏంటి? డిసెంబర్. వెరీ గుడ్. ఆ తర్వాత జనవరి. ఓకే, నవంబర్ అయిపోయింది, డిసెంబర్ అయింది, జనవరి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి. వెరీ గుడ్. ఫిబ్రవరి తర్వాత అరే పిల్లలు చెప్తున్నాను, గుడ్. మార్చ్. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్. తర్వాత మే. ఆ తర్వాత జూన్. ఇక్కడ సౌండ్ రావట్లేదు. జూన్ తర్వాత వెరీ గుడ్, జూలై. ఎల్కేజీకి వస్తుంది కదా, జూలై తర్వాత ఆగస్ట్. ఓకే, ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్. ఆ తర్వాత అక్టోబర్. లాస్ట్ లో అగైన్ నవంబర్. అంటే మళ్ళీ మనం సంవత్సరం ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year తర్వాత, అవునా కదా? ఈ 500 PV యొక్క జనరేషన్ కెపాసిటీని నేర్చుకుంటే దాంట్లో 1 year మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఒకటి చూద్దాం. ఓకేనా? నవంబర్ మంత్ మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, ఓన్లీ 1 person. ఓకే, 1 రాయండి. ఇప్పుడు డిసెంబర్లో ఏం చేయాలా? మీరు ఒక్కరు ఇంకొకరిని ఆప నేర్పియాలి. 1 + 1 కింద డిసెంబర్ 1 + 1. మీరు ఒక్కరు 500 PV నేర్చుకున్నారు, ఇంకొకరికి అది నేర్పించారు. ఎంతండి? 2. జనవరిలో ఏం చేద్దాము? ఆ ఇద్దరు, మీరు మీ డౌన్లైన్ ఇద్దరు కూడా ఒక్కొక్కరు నేర్పించాలి. మన పని ఏంటి? మనం చేయాలా, ఇంకోళ్ళని నేర్పించాలా. జనవరిలో ఏం చేశారు? ఇద్దరు ఒక్కొక్కరు నేర్పించారు. 2 + 2 ఎంత అయింది? 4. ఫిబ్రవరిలో సేమ్ పని చేయాలా, నలుగురు నేర్పించాలా. 4 + 4 ఎంత అయింది? 8. మార్చ్లో 8 + 8 ఎంత? 16. వెరీ గుడ్. ఏప్రిల్లో 32. నెంబర్ కాదు, 32 + 64 ఎంత అవుతుంది? 64. జూన్లో 128. మ్యాథ్స్ అందరూ బాగున్నారు, వెరీ గుడ్. 128. జూలైలో 256. ఆగస్ట్లో 512. ఓకే, సెప్టెంబర్ 1024. దాంట్లో 1024. అక్టోబర్ 2048. నవంబర్ 4096. వెరీ గుడ్. సంవత్సరం అంతా కష్టపడతారు ఏంటి? నేర్పిస్తున్నా. టోటల్ చూస్తే సంవత్సరం నెక్స్ట్ నవంబర్ కల్లా మీ టీంలో 490. కొంచెం లెక్కలు సారీ 4000. మొత్తం మీ టీంలో 4000 ఉన్నారు, రైట్? వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారు? నెలకి ఏం చేస్తారు? 500 PV. టోటల్ ఎంత అయింది? చూడండి ఒకసారి, ఒక్క నిమిషం అండి. కొంచెం టోటల్ చెప్పండి. 4000 × 500 PV ఎంత అయింది? 2 lakhs. వెరీ గుడ్. నేను క్యాల్కులేట్ చేయండి.
క్యాల్కులేట్ చేయండి ఒకసారి. 20 lakhs. ఓకేనా? 20 lakhs. ఓకేనా? సంవత్సరం అంతా కష్టపడితే ఎంత అయింది? 20 లక్షల పివి. ఓకేనా? ఇంటూ 30 రూపాయలు, 1 రూపీస్, 1 పీవీస్ లో 30 రూపీస్. 20 లక్షలు ఇంటూ 30 రూపాయలు. 60 6 crores. 6 కోట్లు. 6 కోట్లు. ఎంతైంది? సంవత్సరంలో 6 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ జస్ట్ మీరు కష్టపడ్డందుకు. క్లాప్ ఇవ్వాలా వద్దా మరి? 6 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ పైన మన లెక్క చూసుకుంటే సరాసరిగా 60-70 లక్షల మంత్లీ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఎంత? 60-70 లక్షల మంత్లీ ఇన్కమ్ ఉంటుంది జస్ట్ ఈ మంత్ చేస్తే. ఎంతమంది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు మీ పిల్లలు? వెరీ గుడ్. అన్నా కదా, చాలా మంది పేరెంట్స్ పిల్లలకి నీట్ సీట్ కోసము, ఆ తర్వాత ఇంకేం ఓకేనా కోచింగ్ అన్నా కదా, కోచింగ్ బస్ కాలేజ్ చూస్తారు, అన్ని పెట్టారు. వాళ్ళు పిల్లలు బాగా కష్టపడతారు. అందరికి సేమ్ కదా, కొందరు చాలా మటుకు రాకపోవచ్చు, కష్టపడే అవకాశం ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మీరు కూడా పిల్లలు కష్టపడ్డారు, ఇది 100% రిజల్ట్ వచ్చేప్పుడు ఇది వచ్చింది. కానీ అందరికి 100% వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. అవునా కదా? కాబట్టి అందరికీ వర్తించవచ్చు, వర్తించకపోవచ్చు. అవునా కదా? సరే, మీరు జెన్యున్ గా నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ కావాలని కష్టపడితే అది తప్పకుండా సాధ్యపడుతుంది. కానీ సాధారణంగా యావరేజ్ కాదు కదా, మనం యావరేజ్ తీసుకుందాం. మనం ఎంతమంది మీ పిల్లలు సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్ అవుతే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు? ఓకే, చేయికి వచ్చింది. సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్ అయినా ఇక్కడ మీరు పిల్లలే కాబట్టి అది మిగిలి వస్తుంది. ఈ మనీలో 50% తీసుకుందాం. ఎంత? 50% అంటే 10 lakhs టర్న్ ఓవర్, 10 lakhs पीवी. ओके, 50% लिखिएगा यहाँ पर. 50% 10 lakhs, 10 into L लिख दो बस. L, हाँ 10 lakhs टर्नओवर. 10 lakhs टर्नओवर अन्ना 10 lakhs and 30 rupees. ఎంత? 3 crores. 3 crores అంటే దాదాపు 30 లక్షల ఇన్కమ్. మీ రిజల్ట్ 50% తీసుకొచ్చినా ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది? 30 లక్షల మంత్లీ ఇన్కమ్. అయినా డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు కదా. ఒక చిన్న కలిసి ముందుకు వెళ్తాను నేను. टाइम है, ले सकते हैं हम लोग? ठीक है, 10 मिनट फास्ट कर लो फिर. चलो ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो. ఓకే, ఒక పెద్ద ఉండే ఆయన కడుపతి కొనం బాగా ఇష్టం. ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలియదు. షార్టెస్ట్ వేటి లాటరీ తీసుకుంటే లాటరీలో టికెట్ తగిలితే కడుపతి అయిపోవచ్చు. ఆ అలవాటుతోనే ప్రతి నెల పోయి ఆయనకు 100 రూపాయల టికెట్ తీసుకొచ్చిన వాడు కొన్ని కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ ఉండేది. అట్లా చేసుకుంటూ 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years దాదాపుగా కొన్ని సంవత్సరాలు 20 లక్షలు గడిచిపోయినాయి. కానీ పెద్ద మనిషికి లాటరీ రాలేదు. రొటీన్ ఏంటి? లాటరీ తీసుకురావాలా, ఆ డేట్ ఇట్లా చెప్పాక నేను పేపర్ వస్తాయి కదా, పేపర్ చూస్తే పెట్టుకోవడం ఎక్కువ వచ్చేది కాదు. లాస్ట్కి ఆ పెద్ద మనిషి మంచం పట్టిండు. కానీ అలవాటు పోలేదు. తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలతో తెప్పించేది. మరి రాను పిల్లలు చూడడం మొదలు పెట్టారు, నాన్న గురించి చూడమని చెప్పేవాళ్ళు. ఒకరోజు నిజంగానే ఆట జరిగింది 10 కోట్లది. ఎంత? 10 కోట్లది. పిల్లలు పరేషాన్, మంచం పట్టిండు, 10 కోట్ల ఆయనకి లాటరీ వచ్చింది, ఏం అర్థం కాలేదు. ఒక డౌట్ వచ్చింది, నేను సడన్గా చెప్తే ఏం పిల్లలు ఎట్లా అవుతుంది, రియాక్షన్ అవుతుందో అని. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సైకాలజీ డాక్టర్స్ పట్టుకున్నారు, సైకాలజిస్ట్ని. ఆయనపై పట్టుకున్నప్పుడు ఇట్లా మా నాన్నకి అలవాటు ఉంది, ఇది అదృష్టంగా లాటరీ వచ్చింది, ఎట్లా చెప్పాలో తెలియకుంటే మీరు పని చేసి అదే సైకాలజిస్ట్ ఒక డైరెక్ట్ చెప్పి ఉంటే ఆ సంతోషాన్ని తట్టుకోలేకుండా ఆయన హార్ట్ అటాక్ వచ్చేది. అవునా కదా? మంచి పని చేస్తారు. పదని చెప్పేసి బ్యాగ్ పట్టు ఇంటికి పోయి కూర్చున్నారు, చాయ్ తాగారు, పెద్ద మనుషులు తాగిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా ఇట్లా డ్రీమ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. నువ్వు లాటరీలో కొంటున్నావు, నీకు ఒక లాటరీ సెట్ ఉంటుంది. ఏం పిచ్చి పెట్టినప్పుడు అట్లా ఇన్ని ఏళ్ళు లాటరీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ ఏం చేస్తామో పిల్లలకు కొంచెం మంచి బట్టలు ఇప్పిస్తాను. అది 5 లక్షలు వస్తే ఇంకొంచెం ముఖం మార్చాను. ఏం చేస్తాను అంటే మా చిన్నకు బండి ఇప్పిస్తుంటాను, కారు ఇప్పిస్తాను అని చెప్పి అట్లా పెంచుకుంటూ 1 కోటి రూపాయల దాకా వచ్చాయి. ఆయనకు బాగా కోపం వచ్చింది. 1 కోటి హిట్ రన్ చేస్తాను.
వస్తే ఏం చేస్తావు కొత్త ఇల్లు కట్టిస్తాను చెప్పినట్టు ఆ లాస్ట్ తీసుకొచ్చా 10 కోట్ల ఫిగర్ దగ్గర అనుకో. నేను 10 కోట్లు వచ్చినాక ఏం చేస్తానికి ఇక ఈయనకు అప్పటి నుంచి విని అసలు తక్కువైపోతుంది, మంట బాగా పెరిగిపోయింది, కుప్పం పెరిగిపోయింది ఈయన మీద. లాస్ట్ ఏమంటాడు, చూడు నిజంగా అంటున్నా నీకు, నిజంగా 10 కోట్లు వస్తే సగం నీకు ఇస్తా అంటాడు. వీళ్ళకి ఆ సైకాలజిస్ట్ ఆ మాట వినగానే హార్ట్ కింద అవుట్ అయినా ఆయన సైకాలజీ అయిపోయి ఈయన అవుట్ అయిపోయింది. 5 కోట్లు నాకు వస్తారు కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి అదే ఉందన్న. మరి 50,000 గట్టిలో వస్తలేవు, లక్షలు వస్తుంది. అవునా కదా, కొంచెం మనకు మనం మేనేజ్ చేసుకుంటే ఈ పరిస్థితి లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అనుకున్నా దీంట్లో ఒక 25% చదువుతుంటాను. 25% ఎంత అవుతుంది? 20 లక్షలు 25%. 1.5 crore. పీవీలో 5 crores. ఎంత పీవీ? అది లక్షలు 5 లక్షలు. ఓకే సరే, 5 lakhs. 5 crore. 5 lakhs ఓకేనా సార్? మనం పీవీలో కన్వర్షన్ వచ్చింది 5 lakhs ఇదే కదా, 5 lakhs పీవీ. ఓకే, 5 lakhs పీవీ టు 30 రూపీస్, 1.5 crores టర్నోవర్, స్టిల్ 15 లక్షలు ఇన్కమ్. ఈవెన్ నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ లో 25% రిజల్ట్ తీసుకొచ్చిన యు ఆర్ మేకింగ్ 10+ ఇన్కమ్. చిన్న ఇన్కమ్ పెద్ద ఇన్కమ్? చాలా పెద్ద ఇన్కమ్ కదా. కొన్ని జీవితాలు కష్టపడ్డా కష్టమైన పైన, అవునా కదా. బట్ నెట్వర్క్ పవర్ అది. ఓకే, మరి అన్నిటికీ మూలం ఎక్కడ? 500 PV. ఎన్ని విని అన్ని చేసి అది నేర్చుకోకపోతే, అది చేయకపోతే పెద్ద సున్నా ఏమీ రాదు. ఇవన్నీ ఏం కనిపి ఓన్లీ సున్నాలు కనిపిస్తారు. 0 × 30 ఏం కాదు. ఎన్ని సున్నాలు పెట్టినా ఏం కాదు. అన్నిటికీ మూలం ఈ 500. 500 పీవీని జనరేట్ చేయడం నేర్చుకుంటే ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయినా తీసుకురావచ్చు, అవునా కదా. 25%లో 15 లక్షల చిన్న ఇన్కమ్ కాదు కదా. తరాలు తెలుసుకోపోతాయి, అవునా కదా. సరే, ఇక మీ పిల్లలు ఎంట్రన్స్ రాసి 1% మార్క్స్ తీసుకొస్తే ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉంటారు? మనం తిట్టకుండా, కొట్టే జాగాలో కొట్టకుండా, అవునా కదా, నాన్న హింసలు పెడతారు. వారం రోజులు మీరే బయటికి రాదు, ముఖం చూస్తే పక్కోడు కానీ, అవునా కదా. బట్ ఈ బిజినెస్ లో మీరు 1% రిజల్ట్ తీసుకొచ్చినా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పండి, 20 lakhs పీవీ పైన 1%, క్లాస్ తర్వాత 20 lakhs పీవీ పైన 1% ఎంత అవుతుంది? 20 lakhs పీవీ పైన 1%. 20,000. Something is wrong. Sorry, 5%. Only 5%. You take 5%. 1 lakh. 5%. 1 lakh. Please write it. 5%. 1 lakh. 1 lakh పీవీ అన్న 30 లక్షల టర్నోవర్. 30 లక్షల టర్నోవర్ పైన 3 లక్షలు. ఓకేనా. యూ కెన్ మేక్ అరౌండ్ 2-3 lakhs ఇన్కమ్. ఎస్. ఓకేనా. అది ఆల్రెడీ మనం సాధిస్తున్నాం. మన టీంలో చాలా మంది ఉన్నారు 2 lakhs సాధించేవాడు, అవునా కదా. ఇది ప్రూవ్ చూస్తున్నారు మీరు, తెలిసే జరిగిపోయింది అది, అవునా కదా. ఈవెన్ మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్స్ పైన 5% రిజల్ట్ తీసుకొచ్చినా 3-4 లక్షలు ఎట్టుకుపోతుంది, అవునా కదా. మీ రిజల్ట్స్ 0.% పోయినా కానీ 50-60 వేలు లక్ష ఎట్టుకుపోతుంది అంటారు, అవునా కదా. అన్నిటికీ మూలం కిట్ ఏంటి? 500 పీవీ. 500 పీవీ మీరు నేర్చుకొని చేయగలిగితే చాలా పెద్ద బిజినెస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇజ్ ఇట్ రైట్? క్లియర్ కదా. దీన్ని ఎంత తొందరగా నేర్చుకుంటే అంత పెద్ద బిజినెస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అందులో నవంబర్ మొత్తం మనం తీసుకుంటున్నారు మీరు, డిసెంబర్ జనవరి కొత్త టైం పడుతుంది. మీ అబ్బాయి హెల్ప్ తీసుకోండి, మీరు ఇమ్మీడియట్గా దీని పైన వర్కౌట్ చేయడం మొదలు పెట్టండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టీం ఉందో, ఆల్రెడీ మీ టీం లోపల ఐడెంటిఫై చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ కోర్ 500 పీలో ఎంతమంది వస్తే ఐడెంటిఫై చేయండి. మీ దగ్గర నెంబర్ ఏదైనా నెంబర్ ఉండొచ్చు, 2, 4, 6, 8 మాతో మీటింగ్ చేయండి, మాట్లాడండి, మాతో కల్పించండి, ఇంకో మీటింగ్ చేద్దాం వాళ్ళ కోసం. మీ టీంలో 10-15 మంది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చినా అక్కడ నుంచి మీ మల్టిపుల్ గ్రోత్ చాలా భారీగా ఉంటుంది.
ఎందుకంటే నాడు 1 year టైం పెట్టారు, మీకు టీం ఉంది, వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్. ఆ ట్రైనింగ్ మొదలు పెట్టినప్పుడు రిజల్ట్ రావడం మొదలు పెట్టారు. ఒక 2-3 months గట్టి పని చేస్తే మీ బిజినెస్ రూపురేఖలు మారిపోతాయి. అవునా కదా? ఎంతమందికి నమ్మకం కుదురుతా ఉంది ఇలా చేయొచ్చు అని? అది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు? చాలా తక్కువ చెప్పట్లున్నాయి. ఇంకా మెత్తగా మాట్లాడుతున్నాను. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సరే, ఓకే, గ్రేట్. సరే, ఇప్పుడు విన్నాం, బాగా ఉంది, ఫుల్ మోటివేట్ అయిపోయినాం మనం. ఓకేనా? బయట పొందన్న టీంతో మనం షేరింగ్ మొదలు పెడతాం, చెప్పడం మొదలు పెడతాం. ఉత్సాహం ఉంది కదా, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా 65 కోట్ల కదా 6 లక్షలు రాకపోతుందా? 60 లక్షలు కదా 6 లక్షలు రాకపోతుందా? కనీసం ట్రై చేద్దాం, పని మొదలు పెడతాం. అస్సలు కథ అక్కడ చూస్తూ మళ్ళీ నవంబర్ వస్తుంది, మరి ఇట్లా ఇంటికి చూస్తాం మనం. అవునా కదా? దీంట్లో కొందరు సక్సెస్ ఉంటారు, మళ్ళీ కొందరు సక్సెస్ ఉండరు. అవునా కదా? ఎందుకు జరుగుతుంది? అది పెట్టిస్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ వినిన తర్వాత మీరు మార్కెట్లో పోయి పనిచేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో అది ఇప్పుడు చెప్తాను. అంటే మీరు గట్టిగా అయిపోతారు, మీకు ఫేస్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. మీరు చెప్పడం మొదలు పెట్టంగానే చెప్దాం అనుకుంటారు, చెప్పడం తర్వాత మీరు చెప్దాం అనుకునే వరకే ఫస్ట్ స్టేజ్, అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నో వన్ ఈజ్ రెడీ టు లిసన్. నో వన్ ఈజ్ రెడీ టు లిసన్. మీరు చెప్దామని మీ తక్కువ చాలా ఉంది, మీకు చాలా విషయాలు అర్థమైపోయినాయి, ఇది సింపుల్ అనిపిస్తూ ఉంది, పోయి చెప్దామంటే వినేవాడే దిక్కులేడు. మీరు మొదలు పెట్టినా బంద్ చేసేస్తాడు వాడు. అది ప్లాన్ కావచ్చు, ఈ ప్లాన్ కావచ్చు, బిజినెస్ ప్లాన్ కావచ్చు. అవునా కాదా? జరుగుతారు కదా, ఎంతో ఉత్సాహంగా మిగిలిచిపోతారు, వినేవాడు దొరుకుతుంటారు. ఇక్కడే మీకు విన్నింగ్ టీమ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. విన్నింగ్ టీంలో ఉన్న టూల్స్ కావచ్చు, ఈ మీటింగ్స్ వల్ల కావచ్చు. ఓకేనా? అక్కడ మీరు విని మీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకొని అసలు జనాలు నాకు ఎందుకు వింటలేరు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తే జనాలు వింటారో అర్థమవుతుంది, అది చెప్పడం మొదలు పెడతారు. అప్పుడు మీరు రెండో మెట్టుకు వస్తారు. అదేంటి? అప్పుడు జనాలు వింటారు కానీ ఒప్పుకోరు. చదువుతా అంత బాగానే ఉంది, తర్వాత చేద్దాం అంటారా అన్నారా? ఎక్సలెంట్, సూపర్ చెప్పిన మనకు బాగుంది, నేను తర్వాత చెప్తా అంటారా అన్నారా? అది సెకండ్ స్టేజ్. ఓకేనా? సమ్ విల్ లిసన్ బట్ దే విల్ నాట్ స్టార్ట్. వింటరు బట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయరు. ఇజ్ ఇట్ రైట్? ఆ తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ వినీతిని సపోర్ట్ చేస్తుంది, మీ అప్లైని సపోర్ట్ చేస్తారు మీకు. ఓకేనా? అప్పుడు మళ్ళీ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. మేము ఎక్కడ పని చేస్తున్నాము, జనాలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయట్లేదు, అక్కడ మళ్ళీ స్కిల్స్ పెరిగి మీ అప్లైన్ సపోర్ట్తో మీరు సొంతంగా పనిచేసి నేర్చుకొని పనులు పెడతారు. అప్పుడు మీరు మూడో మెట్రిక్ థర్డ్ స్టేజ్లో. ఓకేనా? పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ కానీ పని దే వోంట్ వర్క్. అంటే ఇది ఫామ్ నింపుతారు కానీ అసలు కొనరు. మనకి అన్ని వింటారు, అసలు చేద్దామంటారు, పనికి వస్తామంటారు, అసలు స్టార్ట్ చేయరు. అవునా కదా? అది మూడో మెట్టు. ఫస్ట్ మెట్టు వినేవాడు దొరుకుతాడు. सेकंड स्टेज लोपला सुनता है लेकिन मानता नहीं है. थर्ड स्टेज में मानता है लेकिन करता नहीं है. फोर्थ स्टेज में करता है लेकिन ट्रेनिंग पे नहीं आता है. he will work but he won't attend the training, don't take training, he won't take training. అవునా కదా? మీ తాను దొరుకుతారు అట్లా జస్ట్ మొదలు పెడతారు కానీ ట్రైనింగ్ అసలు వాడు రా. మరి ట్రైనింగ్ రాకపోతే బిజినెస్ లాంగ్ టర్మ్ నడుస్తుందా? మీరు అంటారు ఏ మస్తు అని చెప్తున్నారు, ఇంతమంది జాయిన్ చేపిస్తున్నా, ఇంతమంది మీరు వచ్చినా వాడు ఏం చేస్తేనే లేడు అంటారా అన్నారా? పరిహారం అన్నా కదా? అది అట్లా ఉండదు. ఆ తర్వాత దాంట్లో కొంతమంది ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు కానీ ట్రైనింగ్ చెప్పింది ఫాలో చేయరు. దే టేక్ ట్రైనింగ్ బట్ దే వోంట్ ఫాలో ద సిస్టమ్. ట్రైనింగ్ అన్ని ఇంకా బాగా కలుగుతారు కానీ బయటకు పోయిన తర్వాత చెప్పింది ఇక్కడే మర్చిపోతారు, అసలు చేయరు అంటే అక్కడ చెప్తారు కదా. రోజు చెప్తున్నాం, వినింగ్ టీమ్ సీట్లో చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఈజీ ఎంతమంది చేస్తున్నారు మీకు తెలిసింది. అదొక మెట్టు, అదొక స్టేజ్.
ఆ తర్వాత దాంట్లో కొందరు ఉంటారు, కొందరు మెల్లగా పనిచేయడం మొదలు పెడతారు. దే స్టార్ట్ వర్క్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ సమ్ విల్ స్టార్ట్ వర్క్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. అవునా కదా? ఈవెన్ ఆఫర్లో కూడా 6-7 ఇద్దరు ఉన్నారు, 3 నెలలు రెగ్యులర్గా ఉన్నారు, నార్మల్ కంట్రోల్ చేస్తారు, ఇద్దరిని వింటలేదు. మస్తు చెప్తున్నాం, వింటలేదు. నేచర్ ఉంటుంది ఈ బిజినెస్, ఇది దాంట్లో ఉంటుంది. మీకు ఒక 3-4 months చేయొచ్చు, 5 తర్వాత వాళ్ళు మానుకోవచ్చు. అందరి చేసిన రూల్ ఏం లేదు కదా. ఓకే, అదొక మెట్టు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ పనిచేస్తుంటారు దాంట్లో కొంతమంది, కానీ వాళ్ళకి రిజల్ట్ రాదు. దే ఆర్ కన్సిస్టెంట్ బట్ దే వోంట్ గెట్ రిజల్ట్. అవునా కదా? మీ టీమ్ చూడండి, సార్ అలా చెప్తుంది సార్, నాకు చూసే జాలిస్తుంది, చెప్పిందన్నీ చెప్తాడు, ఎక్కడన్నా కలుతాడు, విన్నదన్నీ అన్ని వింటాడు, అన్ని ఫాలో అవుతాడు, అన్ని కొట్టాడు, రోజు ప్లాన్ చెప్తాడు, కానీ రిజల్ట్ అవుతుంది, బ్రాంజ్ అవ్వట్లేదు, డైమండ్ అవ్వట్లేదు అని చూస్తే నాకు బాధ వేస్తుంది. అనిపిస్తాను పేరు ఉంటారు కొంతమంది అట్లా ఎంత అనుకున్నారు. చాలా మంది చేయలేకపోయింది, పక్కన చూస్తున్నారు. ఓకేనా? అట్లా అనిపిస్తుంది కదా. అవునా కదా? వాళ్ళు అంత సీరియస్గా పని చేస్తున్నా, కన్సిస్టెంట్గా ప్రతి పని చేస్తున్నా రిజల్ట్ ఎందుకు రావట్లేదని డౌట్ వస్తుందా? వెరీ సింపుల్. నీ పర్సనెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాడో ఆయన కింద ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఉంది. అర్థమైందా? నీవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు కానీ ఆయన టీం ఇక్కడ ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన జనాలు వినరు, ఒప్పుకోరు, రారు, కన్స్ట్రక్ట్ ఇవన్నీ ఇప్పటిదాకైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చిండు. కానీ వీళ్ళు ఇంకా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాలి కదా, మరి అక్కడ ఫిల్టర్ కావాలి కదా. వాళ్ళు బిగినింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి రిజల్ట్ రావట్లేదు. అవును కదా? ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్ లోపల దే స్టార్ట్ గెటింగ్ రిజల్ట్స్. యువర్ టీమ్ విల్ గెట్ స్టార్ట్ రిజల్ట్. యువర్ టీమ్ విల్ గెట్ రిజల్ట్. అయితే మీ టీమ్ రిజల్ట్ రావడం మొదలు పెడుతుందో వాళ్ళు అప్పుడు బ్రాంచ్ కావడము, డైమండ్ కావడము, క్రౌన్ కావడం మొదలు పెట్టారు. మీకు తెలియకుండా మీ టీమ్, మీ ఇన్కమ్, మీ హోదా అన్నీ పెరిగిపోతాయి. ఇవాళ ఫుల్లీ సక్సెస్ఫుల్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ లోపల. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఫుల్లీ సక్సెస్ఫుల్. అవునా కదా? ఇప్పుడు చూడండి, మేము ఇల్లు కష్టపడ్డందుకు మా టీంలో ఎవరు బ్రాంచ్ పోతున్నారో, ఎవరు డైమండ్ పోతున్నారో, ఎవరు మాకే అర్థం కాదు. అవునా కదా? ఇది జరిగింది, ఇవన్నీ తట్టుకొని ఇక్కడ వచ్చేటట్టు చూస్తున్నాం. ఈరోజు మా టీం అదొరుకుతా ఉంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్ దాటే కొద్దీ రిజల్ట్ అనేది చేతిలో వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. కానీ తట్టుకుంటూ పోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? అందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నవంబర్ 13 months. ఓకేనా? 4,000 పీపుల్ అనుకున్నాం. దాంట్లో దాదాపు ఎంత 6 కోట్ల టర్నోవర్, 60 లక్షల ఇన్కమ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడితే 4,000 దాకా వచ్చింది. అందరిని ట్రేస్ చేయడం సాధ్యం కాదు, మన వల్ల కాదు. దానికోసం విన్నింగ్ సిస్టమ్ దిట్ విల్ టేక్ కేర్. మనం అందరినీ మానిటర్ చేయలేము, ట్రేస్ చేయలేము, అందరికి ట్రైన్ కూడా చేయలేము. అట్లీస్ట్ మీరు మీ పని మీరు చేసుకుంటూ ఆ 12 numbers కంప్లీట్ చేస్తే మీరు డిసిటీ గ్యారంటీ. అట్లీస్ట్ 4 అవ్వలేదు, ఏమున్న 3-4 డెప్త్ లో పోయినా కానీ ఓకేనా, ఎన్నో మల్టిపుల్ వస్తాయి, మీ ఇన్కమ్ లక్షలు దాటిపోతుంది. ఓకేనా? బట్ ఇది నమ్మాలి. ఓకేనా? ఎందుకంటే నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇది ఎలాగే ఉంది, అలాగే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు एग्जांपल, अगर हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो क्या होता है? अगर ठंडे पानी में हाथ डाले तो कुछ नहीं होता. बर्फ पे हाथ डाले तो क्या होता है? ठंडा लगता है. अगर गर्म पानी में हाथ डाले जलता है, बर्फ में ठंडा होता है. ठीक है? गुलाब जामुन खाए तो टेस्ट क्या होता है? मीठा रहता है. स्वीट होता है. अगर और क्या बोलते हैं, इडली खाए तो खट्टी. उसका नेचर है, उसका नेचर वैसे होता है, वैसे होना चाहिए. इसी तरह से इस वेस्टेज बिजनेस में भी ये सब होता है, इसका नेचर है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है सक्सेसफुल. ना परेशानी की जरूरत नहीं है, सिस्टम में ऐसे होता है, ये नेचर है उसका. बात समझ रहे हैं? ठीक है. अब जरा फिर वापस आ रहा हूं आपके पास से 2 मिनट में. ठीक है? अब जो पहले लिखवाया था सक्सेस के लिए, ठीक है, आज 1 साल के अंदर लाखों रुपए की इनकम चाह रहे हैं. अब फिक्स कीजिएगा जो चाहिए हो, उसके नंबर किसी को मिल जाएगा. उसके लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड. सही है? अगर ఆలోచన నెగటివ్ ఉంటే ఇద్దాం ఆ బోర్డు మీద రాస్తారు, చెప్తారు అట్లా అవుతుందా అని స్టార్ట్ అనుకుంటే కాదు. అవునా కదా? ఆలోచన పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడే రిజల్ట్ కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏంటి? హానెస్టీ. హానెస్టీ ఎవరి గురించి? ఎవరి కోసము? మన కోసము
मन गुరించి हानेस्टी किसमें होना चाहिए 500 भी करना है आपको आप लेना के चेक नहीं करेगा आपको पूछेगा भी नहीं बात बोल रहा हूँ मैं गौतम भाई नहीं पूछेंगे भाई साहब ने पूछेंगे हम भी नहीं पूछेंगे हानेस्टी किसको चाहिए आपके ड्रीम्स ट्रांज उसके लिए 500 भी करना सीखना जरूरी है हानेस्टी आपके आप मुझे एक्सक्यूज दे सकते हैं मस्त जितना होता ले दो నా సార్ చెప్తున్నా అదే సార్ అబ్బాయి అంటాడు సరే ఇంకో చూస్తున్నట్టు ఆయన పోయిందేముంది అని పెద్ద టీమే తయారు చేయొచ్చు నీ ఒక్కరి మీద డిపెండ్ కాలేదు కదా అది అవునా కదా बट మీకు మీరు హానేస్టీ ఉండి अगर आपका हानेस्टी है तो सीखना बहुत आसान होता है उसके बाद शाइनेस लोग क्या बोलते कि लोग क्या समझते మంది ఏమనుకుంటారో అని ఆ ఆలోచనలు పెట్టుకుంటే సక్సెస్ అవ్వొచ్చా అది పక్కన పెట్టినప్పుడే సక్సెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఆ తర్వాత కమిట్మెంట్ దేనికోసము ఇస్తి ఫైనల్ కోసం కమిటెడ్ ఉండొచ్చా కమిట్మెంట్ తో ఉంటేనే పని సాధ్యపడుతుంది అదే విధంగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంది క్రియేటివిటీ ఉంది నమ్మకం కావాలా విజన్ కావాలా ఈ పని చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ లో నా లెవెల్ ఏముంటుంది ఇన్కమ్ ఏముంటుంది అనేది ఆ విజన్ ఉన్నప్పుడే పని చేయడం సాధ్యపడుతుంది ఆ తర్వాత హార్డ్ వర్క్ డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఏది ఈజీ వర్క్ కాదు పని చేసేటప్పుడు దాని నెగిటివ్ వస్తుంటుంది రిజెక్షన్స్ వస్తుంది అని ఫేస్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా హార్డ్ వర్క్ కావాల్సి వస్తుంది ఆ తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ మీతో మాట్లాడడం కూడా మనం అవునే కదా ఎవరు ఏమనుకున్న రిజల్ట్ ఏమొచ్చినా కన్సిస్టెంట్ గా 1 ఇయర్ రిజల్ట్ 1 ఇయర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి రిజల్ట్ రాకపోతే అడగండి ఎందుకంటే దీన్ని ఆర్డర్ ఫాలో చేసాం స్టార్ట్ 2-3 మంత్స్ లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం వి ఆర్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఆ తర్వాతనే మీ ముందు తీసుకుంటాం నాకే నమ్మకం నేను చెప్పలేను కదా స్టేజ్ నుంచి అవును కదా నేను చేసి చూసాను కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాం ఓకేనా ఇది పిఎస్సి ఉందో అది కంటిన్యూ మీరు ఫాలో అవ్వకుంటూ మీ అప్లైతో టచ్లో ఉండి పిఎస్సి చూపించుకుంటూ పోతే కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నప్పుడు రిజల్ట్ పక్కా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ నవంబర్ కల్లా ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా మీ అందరి ఇన్కమ్ లక్షల్లో ఉండాలి మీ అందరి డ్యూస్కే తక్కువ ఉండదు నేను మాట్లాడుతుంటే క్రమంలో యూస్లో కాదు డ్యూస్ తక్కువ ఉండదు ఇక్కడ ఆ పని చేస్తే పక్కా సాధ్యపడుతుంది ఓకే బట్ ఈ విధంగా ఈరోజు మీతో ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది చాలా నోట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఒకవేళ మీ టీం కోసం అవసరం ఉంటే చెప్పండి మా టీం కూడా మన వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తారు ఓకేనా బట్ నా అవసరం నేను కూడా ఉన్నాను మీకు ట్రైన్ చేయడానికి బట్ కలిసిమెలిసి పనిచేస్తే విజయం మీ దగ్గర ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్యాక్ టు ద